Hi students, in this video we are going to discuss our first functional programming language, that is Scheme. So these are the basic things that we have to study about the Scheme programming language. First one is the origin and scheme interpreter, then primitive number types, then defining functions, how functions are defined in Scheme, then numeric predicate type, then binding, control flow, list functions, then differentiate between let star and let rec, then differentiate between eq, eqv and equal. Okay, so these are the basic concept that we have to study in the Scheme programming language. Okay, so Scheme language is actually developed in 1917 and it is developed in the MIT laboratory, and it is used as a read, evaluate, write infinite loop. Okay, so Scheme means is an interpreter, not a compiler. Interpreter means what? It will read each line, then evaluate and write the output. Okay, so scheme interpreter is a read, evaluate, write infinite loop. The interpreter repeatedly read an expression from standard input, evaluate that expression and print the resulting value. ഇപ്പം സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an interpreter. So here the interpreter will repeatedly read each expressions. ഓരോ എക്സ്പ്രഷനും റീഡ് ചെയ്യും. Then it will evaluate that expression and print the resulting value. The expressions are interpreted by the eval functions. അപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്? ഇവാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. മോസ്റ്റ് സ്കീം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എംപ്ലോയ് എ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ദാറ്റ് റൺ ഓൺ എ റീഡ് ഇവാൽ പ്രിൻറ്റ് ലൂപ്പ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാ പറയുന്നതാണ്, ആദ്യം നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യും, ദെൻ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും, ദെൻ ദ റിസൾട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് +3 4, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫങ്ഷണൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് പ്രിഫിക്സ് നൊട്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ. നമ്മളിത് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ പാരാൻതസിസ് അവർ ബ്രാക്കറ്റ്. പാരാൻതസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വി വിൽ സേ ദിസ് ഇസ് ദി ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ദ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പെർഫോം, ആൻഡ് ആ പ്ലസിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് ദ ഇൻപുട്ട് ടു ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഇസ് ദ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ടു ദി ഫങ്ഷൻ മീൻസ് 3 and 4. സോ വൈൽ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദിസ് ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് 3 + 4 which will interpret the output as 7. Okay, if the user type 7, the interpreter will also print 7. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 7 ടൈപ്പ് ചെയ്താലും ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്തായിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് 7 തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. മോസ്റ്റ് സ്കീം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് എ ലോഡ് ഫങ്ഷൻ ദറ്റ് റീഡ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം എ ഫയൽ. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ലോഡ് മൈ സ്കീം പ്രോഗ്രാം. Scheme uses Cambridge Polish notation, that is, it's a variant of prefix notation for expressions. Parentheses indicate a function application. The first expression indicates the left parenthesis indicates the function. The first expression inside the left parenthesis indicate the function. The remaining expressions are its arguments. Okay, അപ്പം പാരാൻതസിസിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫങ്ഷൻ. ഇനി ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പെർഫോം. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ദേ ആർ ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദ പാരാൻതസിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ function application, then the left parenthesis, the expression inside the left parenthesis indicate the original function and the remaining portions indicate the arguments. When it sees the parenthesis, the interpreter will call the function plus passing 3 and 4 as arguments. Okay, ഈ ലെഫ്റ്റ് പാരാൻതസിസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ കോൾ ദി ഫങ്ഷൻ പ്ലസ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലസ്സിലെടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ കോൾ ദി ഫങ്ഷൻ പ്ലസ്, ദെൻ പ്ലസിനകത്തോട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് 3 ഉം 4 ഉം പാസ് ചെയ്യും. ദെൻ വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് 7. One can prevent the scheme interpreter from evaluating a parenthesized quoting expression by quoting it.
എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പം ഈ +3 4 എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഞാനതൊരു ഫങ്ഷനായിട്ടല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് എനിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു ഫങ്ഷൻ അല്ല. ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോട്ട് എന്ന് കോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്ട് ഈ പോർഷൻ അതേ കണക്ക് എഴുതി കാണിക്കും. അല്ലാതെ അതിനെ ഒരിക്കലും ഒരു ഫങ്ഷനായിട്ട് എടുക്കില്ല. സാധാരണ നമ്മളൊരു ഫങ്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ഫങ്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ഒരു പാരാൻതീസിസിനകത്താണ് എഴുതുന്നത്. പാരാൻതീസിസിനകത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് നമ്മളൊരു ഫങ്ഷനായിട്ട് എടുക്കും, ബാക്കിയുള്ളവരെ ആർഗ്യുമെൻ്റായിട്ട് പാസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ ഈ +3 4 എന്നുള്ളത് അത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ്, ഫങ്ഷനല്ല, ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഐ വോണ്ട് ടു പ്രിൻറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡും കൂടെ എഴുതി കൊടുക്കും. ദെൻ ഐ വിൽ പുട്ട് ഇൻ ദ പാരാൻതസിസ്. സോ പാരാൻതസിസ് കോട്ട് അഗെയിൻ പാരാൻതസിസ് +3 4. അപ്പം it will indicate this is not a function, this is just an expression. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ പോർഷൻ അതേ കണക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് എ 3 element ലിസ്റ്റ്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം. വൺ ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദ സ്കീം ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഫ്രം ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എ പാരാൻതസിസ്ഡ് കോട്ട്. ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എനിക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണ്ട, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, I will use the word caught. Okay. Caughting is specified with a special shorthand notation consisting of a leading single quote mark. കോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ അത് കണക്ക് എഴുതണമെന്നില്ല, നമ്മൾ അതിന് പകരം നമുക്കൊരു സിംഗിൾ കോട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, സോ പാരാൻതസിസിന് മുന്നേ സിംഗിൾ കോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എന്താണ്, വി ഷുഡ് നോട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ആസ് സച്ച്. ഈ കോട്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് 7 ആസ് ദി റിസൾട്ട്. ഇവിടെ ഒരു കോട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന it should be kept as an unevaluated expression. Okay, here this symbol എന്താണ്, ഈ സിമ്പിൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് evaluates to. The symbol is not a part of the syntax of the scheme itself. Next, overview of scheme primitive functions. Scheme indicates primitive functions for the basic arithmetic operations. They are, ഇവിടെ വരുന്ന ഫങ്ഷൻസ് പ്ലസ് മൈനസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ സിക്കകത്ത് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇവിടെ അതെല്ലാം എന്താണ്, ഓൾ ദീസ് ആർ ഫങ്ഷൻസ്, പ്രിമിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്കീം ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്നത്. സോ പ്ലസ് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഫോർ അഡിഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ. ഇഫ് the star, that is multiplication, has no parameters, it return 1. നമ്മൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ 1. ഇഫ് അഡിഷൻ ഈസ് ഗിവൺ നോ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഇറ്റ് റിട്ടേൺ 0. പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കൂടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ 0. പ്ലസ് ആഡ് ഓൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടുഗെദർ. പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവരെ കംപ്ലീറ്റ് പേരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അതേ കണക്ക് തന്നെ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഓൾ ഇസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടുഗെദർ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് സബ്ട്രാക്ഷൻ, ദി സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ ആർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ. ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണേ. ഇതൊരു ഫങ്ഷൻ ആണോ ഇല്ലയോ, whether this is a function or not. This is a function because parenthesisനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ പ്രിഫിക്സ് ആയി എന്തില്ല, പാരാന്തസിസിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കോട്ട് എന്ന വേർഡോ കോട്ടിങ്ങോ ഇല്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ് ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ പ്ലസ് ആണ്. ദെൻ ഇവിടെ 2 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ല 3 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് 5 7 8. സോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺ, ഇറ്റ് റിട്ടേൺ 5 + 7 + 8, ദാറ്റ് ഇസ് 20 ആയിരിക്കും ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ്സ് ടു 20. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് -5,6. ഓക്കെ, -5,6. സോ ഇവിടുത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് 5 - 6. സോ ഇറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ്സ് ടു -1. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർ 3 7, ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ, സോറി നോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ, ഇവിടുത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ.
Then arguments 3 and 7. So 3 star 7, that is 21. Next is minus 15, 7, 2. ഇവിടെ മൊത്തം 3 elements are ഉള്ളത്. 15, 7, 2. So initially we will perform 15 minus 7. What is 15 minus 7? It is 8. Then again 8 minus 2, that is 6. Okay. Next is minus 24. Again within bracket star 4, 3. So inner bracket we have to evaluate the inner bracket first. That is star 4, 3. That is 4 star 3 is 12. Then minus 24, 12. That is 24 minus 12. That is 12. Then plus. Here plus does not have any, this is a function, plus is a function but does not have any argument, so it will return 0. നമ്മൾ already ഇവിടെ പറഞ്ഞു, if plus function is given no parameters, it returns 0. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 0 കൊടുത്തത്. Here the function plus does not have any parameters, so it returns just 0. Then other overview of other primitive functions are ABS. ABS means just absolute. Then SQRT. SQRT means square root. Then remainder, min, max. That max of 2, 3, 4. In the list of value, maximum on 4. Then min of 2, 3, 4. That is minimum value is 2. Square root of 4 is 2. Absolute of minus 5 is 5. Remainder of 5, 2. 2. Next is type. Regarding the type of scheme programming language, user-defined functions can implement their own type checks using predefined. User-defined functions can implement their own type check using predefined type predicate functions. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും. The name of all predefined predicate functions that have word for name end with question mark. The two boolean values are either it should return ഈ ടൈപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് either it should return true or it should return false. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയോ. X, boolean x, whether x is a boolean. X is a boolean. If it's boolean, then it will return true. Character x, then the indicating in the character question mark x just indicating whether x is a character. X എന്ന് പറയുന്നത് character ആണോ, is x a character ആണെങ്കിൽ it will returns hash t, that means it's true. X is a string, ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെദർ എക്സ് ഇസ് എ സ്ട്രിങ്. ഈസ് എക്സ് ഇസ് എ സ്ട്രിങ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ഹാഷ് ട്രൂ. വെദർ എക്സ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ, ഈസ് എക്സ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺസ് ട്രൂ. ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ജസ്റ്റ് /f, ദാറ്റ് ഇസ് ഫാൾസ്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ്, ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ടൈപ്പിനെ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, a scheme program is a collection of function definition. Scheme program എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫങ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്കീം പ്രോഗ്രാംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ സ്കീം എ നെയിംലെസ് ഫങ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ വേർഡ് ലാംഡ ആൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ലാംഡ എക്സ്പ്രഷൻസ്. സ്കീമിൻ്റെ കേസിൽ നെയിംലെസ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നെയിം ഇല്ലാത്ത ഫങ്ഷൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസിനെ നമ്മൾ ലാംഡ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാംഡ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ്. ഇവിടെ ഈ ഫങ്ഷന് പ്രത്യേകിച്ച് നെയിമൊന്നുമില്ല, അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് കൊടുത്തു, ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു. ഇവിടുത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് എക്സ്, ഒരു സിംഗിൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇനി ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പ്രഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. എക്സ്പ്രഷനിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് എന്താണ്, function, then അതിൻ്റെ parameters. Okay, so lambda x plus xx is a nameless function that returns the square of the numeric parameter. സ്ക്വയർ അല്ല, ആക്ച്വലി ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ല വരേണ്ടത്, നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിളാണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ആക്ച്വലി റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ന്യൂമറിക് പാരാമീറ്റർ. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു, ലാംഡ എക്സ് ദെൻ സ്റ്റാർ, പ്ലസ് അല്ല സ്റ്റാർ ആണ്, സ്റ്റാർ എക്സ് എക്സ് 18. ഇവിടെ അഡീഷനാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ മാറ്റി സം എന്ന് കൊടുത്താലും മതി.
ദെൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് 8. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ 8 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ എക്സിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ 8 + 8 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ടു 16. ഈ ഫംഗ്ഷന് പ്രത്യേകിച്ച് നെയിമൊന്നുമില്ല, സോ വി ഹാവ് ഗിവൺ ദ നെയിം ലാംഡ. Here, x is called bound variable within the lambda expression. It never changes in the expression after being bound to an actual parameter value at the time evaluation of expression begins. Scheme provide a special form function define. It is used to bind a name to a value and to bind a name to a expression. അപ്പം ഒരു എക്സ്പ്രഷന് ഒരു വേരിയബിളിന് ഒരു നെയിം കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷന് നെയിം കൊടുക്കാനോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേർഡാണ് ഡിഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ സ്കീം പ്രൊവൈഡ് എ സ്പെഷ്യൽ form function define. What is the use of define? It is used to bind a name to a value. ഒരു നെയിമിനെ ഒരു വാല്യൂയിലോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ടു ബൈൻഡ് എ നെയിം ടു എ ലാംഡ എക്സ്പ്രഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാംഡ എക്സ്പ്രഷൻ അതിന് ഒരു നെയിം കൊടുക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. Define is called a special form because it is interpreted in a different way than the primitive. Okay, so ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടേ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് എനിക്ക് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യണം. സോ ഐ യൂസ് ദ ടേം ഡിഫൈൻ പൈ 3.14159. ഡിഫൈൻ 2 പൈ star 2 pi. If pi is typed scheme interpreter, it will display the number 3.1415. And if 2 pi is typed, പൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും? ദിസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, കാരണം പൈയിലോട്ട് ഞാൻ ഏത് വാല്യൂ ബൗണ്ട് ചെയ്തു? ദിസ് വാല്യൂ ബൗണ്ട് ചെയ്തു. ഇനി 2 പൈയിലോട്ട് ഞാൻ ഏത് വാല്യൂ ബൗണ്ട് ചെയ്തു? 2 star 3.14. ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ 6.283. അപ്പം ഒരു വേരിയബിളിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ഡിഫൈൻ യൂസ് ചെയ്യാം. സിമിലർലി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, ഒരു എക്സ്പ്രഷന് നെയിം കൊടുക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ഡിഫൈൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ്ട് ഡിഫൈൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. സിൻടാക്സിസ് ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻ നെയിം പാരാമീറ്റർ എക്സ്പ്രഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫൈൻ സ്ക്വയർ നം സ്റ്റാർ നം എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് അതായത് ആക്ച്വലി ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും. ഞാനിവിടെ ലാംഡയല്ല, പകരം ഞാനൊരു നെയിം തന്നെ കൊടുത്തു. എന്താണ്? സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന നെയിം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദി ടേം ഡിഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഡിഫൈൻ സ്ക്വയർ നം സ്റ്റാർ നം. So this is the parameter and this is the expression. Okay, if interpreter evaluate for എന്നിട്ട് if the interpreter found the statement square 5 എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 5ൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണും. ഇറ്റ് ഈസ് 5 star 5 which is equal to 25. then again ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അനദർ ഫങ്ഷൻ. ഇവിടെ ഞാൻ ഫങ്ഷന് DOUB എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലാംഡ എന്നല്ല കൊടുത്തതിന് പകരം ഞാനൊരു നെയിം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫങ്ഷന്. അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഡിഫൈൻ എന്ന കീവേഡ് കൊടുക്കുക. ദെൻ ഡൗ എക്സ്, ദെൻ എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ എടുത്താലും ദ സ്റ്റെപ്പ് യു ഹാവ് ടു പെർഫോം ഈസ് 2 star x ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സിന് 4 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 star 4 ദാറ്റ് ഈസ് 8 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദിസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. define hypot lambda AB square star then a. it is ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹൈപ്പോട്ട്ന്യൂസ് കാണുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് a square plus b square. റൂട്ട് ഓഫ് a square plus b square അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അത് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫങ്ഷന് ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കൊടുത്തില്ല, പക്ഷേ ഈ ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഹൈപ്പോട്ട് എന്നുകൊണ്ട് നെയിം കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു. ഡിഫൈൻ ഹൈപ്പോട്ട്. ദെൻ എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ആണ്. ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എങ്ങനെ കാണുന്ന
സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. സോ ഏറ്റവും ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. അപ്പം പ്ലസ് ദെൻ എ സ്ക്വയർ കാണാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർ എ എ, ബി സ്ക്വയർ കാണാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർ ബി ബി, എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഓഫ് 3,4 എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will goes to here, and 3 square is 9, 4 square is 16, that is 9 plus 16, which is equal to 25. Square root of 25 is 5. Okay, so that's all for now. Thank you.